میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کی انہوں نے آج سربراہی بھی کی ہے، مختلف ممبرز سے ملاقات بھی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آج پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس تھا جس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے۔ سینٹ کی نشست کے باقاعدہ طور پر حمایت کا اعلان بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ احساس صرف عام آدمی کو نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ پارلیمنٹیرین کو ہونا چاہیے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ وہ عوام کے احساسات کے نمائندے ہوتے ہیں۔ عام آدمی آج اس وقت 2-2.5 سالوں سے جس کرب سے گزر رہا ہے اور پاکستان جس طریقے سے معاشی انحطاط کا شکار ہے، مہنگائی ہے، عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، سب چیزیں مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ اس لیے ہم اسمبلی کے اندر موجود مولانا فضل الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گیلانی ہمارے امیدوار ہیں، متفقہ طور پر پی ڈی ایم کی نمائندگی سینٹ میں وہ کریں گے اور تمام ممبرز ان کو ہی ووٹ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کا دورہ ہے، کس طرح سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آج عام آدمی کی مانگ ہے کہ ملک کے اہم اور کلیدی جو ہمارے مناصب ہیں اس پر ایسے لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو ملک کو اس بحران سے نکالنے میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ اس حوالے سے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اور ان کی شخصیت جب اس حوالے سے میدان میں آئی تو اس نے معاملے کو سنجیدہ بنا دیا ہے، اور اس کو ہم نے مزید آگے اس کو سنجیدہ بنانا ہے۔ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری اور عام آدمی کے ساتھ ہمدردی کی علامت یہ ہے کہ اس وقت ان کو ہم ہر قیمت پر کامیاب بنائیں۔ پی ڈی ایم کے وہ مشترکہ امیدوار ہیں اور انشاءاللہ ہر جماعت جو پی ڈی ایم سے وابستہ ہے بھرپور طور پر ان کی حمایت میں بالکل ایک صف ہیں، اور ایک اچھا مارکا انشاءاللہ لڑیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ مارکا کامیابی کے ساتھ سر بھی کر سکیں۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ گیلانی صاحب کو کامیاب بنائے۔ وہ ہمارے اسپیکر بھی رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور اب ہمارے سینٹ کے چیئرمین بھی اگر وہ بنتے ہیں تو اس سے ان کا اعزاز نہیں، ہم سب کا اعزاز ہے انشاءاللہ۔ بہت بسم اللہ، اس میں ساتھ ہوں آپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں، ان کے پاس میں آج حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ یہ پہلے گاؤں میں تھے، میں پہلے ہی ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، مگر ان کی مصروفیت کی وجہ سے آج میں حاضر ہوا ہوں۔ میں پی ڈی ایم کا بے حد مشکور ہوں، تمام پی ڈی ایم کے جماعتوں کا اور ان کے اکابرین کا، انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے نیشنل اسمبلی کی سینٹ کی سیٹ سے مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کی امنگوں کی ترجمانی کریں گے۔ میں پہلے بھی نیشنل اسمبلی نے مجھے متفقہ ان اپوز نہیں متفقہ وزیر اعظم منتخب کیا تھا۔ میں اس وقت بھی مشکور تھا، اس وقت کی اپوزیشن کا بھی مشکور تھا کہ انہوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا تھا۔
इंशाल्लाह आज भी हम अपनी कैंपेन शुरू की है, पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, और ये जो फतह होगी वो जमहूरी कुव्वतों की होगी। मगर आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आज मैंने दरख्वास्त देकर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी मैंने इज़्ज़त करवा दी है। आज उनकी इज़्ज़त वक़ार में जो इजाफ़ा हुआ है वो मेरी वजह से हो रहा है कि मैं अगर इंतखाब में हिस्सा ना लेता तो वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। आज वो एमपी से भी मिल रहे हैं, वज़ीरों से भी मिल रहे हैं, एमएनए से भी मिल रहे हैं, सेनेटर से मिल रहे हैं, और यही उनका हक़ बनता है कि पार्लियामेंटेरियंस की इज़्ज़त होनी चाहिए क्योंकि दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह पीडीएम के मैं तमाम अकाबरीन का और अपनी पार्टी के अकाबरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं फ़र्दन तमाम अकाबरीन के पास मैं ख़ुद जाऊँगा और उनसे मुलाकात करूँगा, और उनसे जो वो सपोर्ट कर रहे हैं मेरी, क्योंकि मुझसे भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका मैं शुक्रिया। ये बताइएगा कि अभी तक आपके किस से राब्ते हुए हैं पीडीएम के अलावा, और क्या जहांगीर तरीन से आपका बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है, कोई ताउन मांगा है? दूसरा ये बता दें कि 15 से 20 मेंबरान का फ़र्क है, वो कैसे मैनेज होगा? आपको किसने कहा कितना फ़र्क है? जो इंटरनेट से, नेट से, वेबसाइट से कैलकुलेशन, वो कितना फ़र्क है? 10 का 12 का। वो 20 का कहते हैं, वही 10 का कह रहे हैं, ये 12 का कह रहे हैं। चलो जितना कैसे पूरा होगा? मेरे ख्याल में 12 इनके ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब मैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा उस वक्त मुझे 264 वोट्स पड़े, और जो अपोजिशन जो मेरे मद्दे मुकाबल थे उनको 42 वोट्स पड़े, और 264 जो मेंबर्स के साथ इलेक्ट हुआ, और उन्होंने दरख्वास्त की अपोजिशन को कि आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, और उन्होंने मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, 42 वोट्स दिए। तो उसमें जहां बात चलती है जो हुकूमती सतह पर कि जनाब ये बहुत पैसा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो मुझे 42 वोट्स ताल्लुकात की बुनियाद पे दिए थे उन्होंने, और कंसेंसस वोट जो पड़े थे सारा हाउस ने अगर मुझे वोट दिए थे ताल्लुकात की बुनियाद पर। और इससे परफॉर्मेंस भी पता चलेगा, एज द परफॉर्मेंस एज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, एज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज द परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल मिनिस्टर एंड इवन द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और आज परफॉर्मेंस पीडीएम की भी होगी और अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस भी होगी। इंशाल्लाह मुझे कभी यकीन है कि पीडीएम की परफॉर्मेंस जो आपके बाई इलेक्शंस में हुई है, मैं उनको मुबारकबाद। सर ये बताइएगा कि आपकी ये बात चल रही है कि जहांगीर तरीन से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई है, राब्ते हुए हैं, कुछ तरदीदें करनी पड़ रही हैं जेकेटी साहब को, तो आप क्या कहते हैं कि वाकई गिलानी साहब की मुलाकात हुई है उनसे? देखें, मेरी मुलाकात नहीं हुई। राब्ता फिर क्या होता है? मुलाकात नहीं हुई, नहीं, ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा गिलानी साहब ये फरमाएं कि इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर या उनकी मदद के बगैर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप अक़लियत वाले अक्सरियत में चले जाएं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त खान से हाथ खींचा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने, या आपके साथ कोई ताउन कर रही है, क्या है, या इंडिपेंडेंट हो गई है, क्या हुआ है? देखें, मैं खान साहब का तर्जुमान नहीं हूँ कि ये मैं उनकी बात बता सकूं, मगर जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। गिलानी साहब ये बताइएगा कि उस वक्त भी आप एक मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार थे वज़ीर-ए-आज़म के, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आपको नाअहल करवाया, तो इस दफ़ा कोई खतरा तो नहीं है कि मुंतखब करवा के बाद में फिर कोई? देखें, पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ उन्होंने मुझे वोट दिया
اور مجھے کامیاب بھی کرایا وزیر اعظم کے لیے. اور اب بھی میجورٹی پارٹی وہی ہے نون لیگ. اس وقت ہاؤس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہے, شہباز شریف صاحب ہیں. تو انہوں نے میری حمایت کی ہے اور ٹوٹل پی ڈی ایم نے کی ہے. تو اس لیے جو پاسٹ ہے دیٹ از پاسٹ. آپ پریزنٹ کی بات کریں. سنگھ قبلہ مہربانی, آپ کو اللہ مبارک رہے انشاءاللہ. مہربانی, شکریہ. یوسف رضا گیلانی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کا مشکور ہوں, مشترکہ امیدوار بنانے پر بے حد شکر گزار ہوں. سینٹ الیکشن میں میری فتح جمہوریت کی فتح ہوگی. جہانگیر ترین سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا.